Почитувани гледачи, денешен гостин во емисијата Вкусот на традицијата е познатиот словачки готвач Хвостек Томаш, кој што е наш стар веќе и добар пријател, а он така млад и полн со елан за работа за презентација на словачката кујна. Го запознавме минатата година и велат се што е добро и го повторуваме. Томаш, добре дојде во Македонија по втор пат. Се надевам дека поминуваш убаво време. Кажи ни што се е потребно да се знае како база една за словачката гастрономија и словачката кујна. Hlavným typickým znakom slovenskej kuchyne je brindza, syr, zemiaky, veľa zeleniny, kapusta, aj mäso, bravčové mäso podľa sezóny. Keď sú také zimné mesiace, tak skôr taká, že zimné mesiace, že máte kačicu, zabíjačkové hody sú, takže veľa z bravčového mäsa sa pripravuje. Kačacie hody, keď sú, tak samozrejme kačka, rôzne recepty aj z kačíc, kapusta k tomu, knedle, také ťažšie jedlá, ale tak. Без кои зачини не може да се замисли словачката кујна. Ja si myslím, že rasta, bobkový list, čierne korenie samozrejme, ale asi tak rasta, bobkový list je také typické, majorán ako bylinka. Каков е интересот, како го чувствуваш интересот на македонскиот народ, македонската популација за словачката кујна? Дали знаат гостите да влезат во кујната, да ти постават прашање за специјалитетот што го вкусиле во моментот? Tak ja si myslím, že dosť zaujímavá je tá kačica, ktorá nie je typická samozrejme pre Slovákov, ale každý má svoj spôsob prihotovenia. A kačica, kapusta, samozrejme syr, brinzové pyrohy sú veľmi dobré. Máme aj veľmi dobré polievočky, samozrejme, slepačí vývar, hubová polievka z lesných húb. Je tam viacej toho. Odlično. Сега следува едно убаво изненадување за гледачите на Вкусот на традицијата и господинот Томаш, што е познат словачки готвач, да видиме што ќе ни направи. Вака од ова што гледаме некој десерт. Ďalej si pripravíme perníkový koláč, to je dezert typický slovenský. A ako suroviny použijeme cukor, Колку? 300 г cukra, 400 г múky, tu je jedna soda bikarbóna, jeden kypriací prášok, 2 lyžice kaká, 2 lyžice slivkového lekváru, to je slovenský lekvár, marmeláda taká, 2 vajíčka, 300 ml oleja a pol litra mlieka. A tento dezert pripravíme tak, že všetko zmiešame dohromady do jedného kotlíka. Vlastne dáme cukor, bez žiadnej postupnosti, všetko môžeme dať do jedného. Hlavné je, aby tam bolo tie ingrediencie odvážené, všetko, aby malo svoju gramáž. Значи шекер од брашкото, какаото. Kakao, slivkový lekvár, môžeme sodu, jeden sáčok. Едно пакетче, значи 10 грама, сода бикарбона. Soda bikarbóna, kypriaci. Дури тие се сите од Словачка. Прашокот за печиво. Toto je špeciálny do perníka so škoricou. Што значи тоа? Speciálny tam zápach. Karica. Ова е ванилин шекер. Ванилин шекер шекер. со цимет, со морско оревче. Многу убаво. Да. Tak, 2 vajíčka. 2 јајца внатре. 2 vajíčka. Olej. Маслото. I mlieko. Дали е сончогледово масло или е маслиново масло? Sončo. Сончогледово. И млекото? A dáme do stroja vlastne zamiešať, poriadne premiešať v stroji. To už musí
Musíme alebo metličkou, ale lepšie do stroja zamiešať v stroji. Откако проследивте како се ова се измеша сега, Томаш ќе го ставиш? Цесто sa vymiešalo, nejakých 8 až 10 minút, aby bolo poriadne vymiešané cesto. A cesto pripravíme si tak, že do pekáča dáme papier na pečenie a všetko cesto, ktoré je, vylejeme. Aha, skvelá. Je to jednoduchý recept, netreba k tomu žiadnu postupnosť. Dá sa spraviť, myslím si, že aj doma, bez problémov. Teda kto má chuť. Томаш, после сите овие убави специјалитети, сигурно некое македонско девојче девојче ќе се влюби во тебе, а? Не знам. Да те правиме македонски зет? Зет? Зет, македонско девојче да најдеме? Може? Може. Dobre, Ќе се пече на која температура? Na 170-175 stupňov, nejakých 20 minút. 20 minút pečieme. 20 минути. 20 minút. 20 минути, после со шефовите одиме во салат да го пробаме колачот. Dobre, super. На здравје. На здравје. Имам чест да разговарам со заменик амбасадорот и конзул на амбасадата на Република Словачка во Македонија, господјата Патриција Дудова. Кажете ми, имаме задоволство да го вкусиме убавото словачко вино во текот на деновите на словачката гастрономија во Скопје. Кое вино го пробаме сега? Ово бело вино е од продуцент Прва Станко и се вика Pinot Blanc. Ovo je godina 2014. I ovo je od region Južna Slovačka. Je mnogo poznan region. I ova ima i nagradi, mnogo medalji se posetil, ne? Da. I mnogo popularno ovo belo vino je mnogo popularno u ovoj region, Južna ta i Zapadna Slovačka. Господја Патриција, да ве замолам да ни ја доближите вашата преубава земја Словачка до нас, а со сето она што е интересно во однос на кујната. За нашите шефови од Гастромак ви реков дека има 30 годишно искуство, а вие рековте дека имате 30 годишно искуство во јадење. Тоа ми беше многу симпатично. Кои се најпопуларните словачки јадења? Може да на почеток да кажем што најдобро е и најболе е што еден пат се види или се чувствува дали се зборува 100 пати. Така. Тоа значи најдобро ќе биде како македонски луѓе или гледачи ќе посетат Словачка. Имаме и директен лет од има Скопје до Братислава. За викендот може да посетат Словачка и ќе видат и ќе чувствуват овие мириси на Словачка, на градови, на природа и тешка храна. Типично за Словачка, тешко да се каже ово една храна или едно јадење. Различни региони имат различни вкусови, различни традиции и различни храни.
север Словачка има ова беше секогаш многу тешки живот и луѓе многу работили за тешко и храна е тешка, како викаме тешка. така. Значи кромпир, зелка, многу тешки Месо, да. И на југ од Словачка беше многу топло за лето, так многу лесни овошје и риби и печурки и ова така лесна храна како се вика. Типично на Словачка е да многу се уживаат брашно и квасец и затоа е и многу јадеме леп и различни теста и колачи и затоа ние сме малку поголеми од другите. Но многу популарно е месо. Месо е како основен артикел за Кое месо најповеќе се може да користи? кажеме говедзо и свинско месо. Говедско и малку свинско. нездраво може би и теж и пилешко и Ама тоа е ваша традиција. Да, традична храна. Што друго можем да кажем? Словаците сакат многу благо, сладко, колачи, торти и како викам имаме традиција во киснута теста, стабила типички штрудли, не се подготува толка од лиснато тесто, но теж од киснато тесто. И теж со храна ќе оди воедно и пијатоци. Да, значи и вино, и пиво е многу популарно, но имавме и другите различни, како се вика, неалкохолични пијатоци. Лани, дали помниш, Адријана, имавме винеа, ова е така сокче од грозје, типично за Словачка, многу млади луѓе сакат, да, и кофола. Нешто малку како Кока-кола, но полека со шекер, не така сладко, И тоа е тако типично за Словачка и за модерна и за традична кујна. Така. Затоа ние ќе ги поканиме сите гледачи кога имаат можност да ја посетат Словачка, таа преубава историска земја, да вкусат убавите словачки специјалитети, убавото вино, секогаш искористете вашата можност, а ние сме овде во ресторанот Пелистер на деновите на словачката гастрономија, благодарение на организацијата на Словачката амбасада во Македонија, да се допреме до Словачка преку кујната и да се зацврстат сите наши релации во односта и на уметноста, и гастрономијата, и политиката, и сето тоа што е потребно. Zapejam, a da ne zaplačam, ne možam, drugari, dajte jedna večerva, da prebolam, da zapejam. Živote moj, život moj si ti, trubi neka zasvirat, na naša ljubav da ne poseta. Živote moj, život moj si ti, seke storam, kaži mi, večna ljubav da mi bideš ti. Slušni me, pesna ti podarува,
свирачи свиретеа, другари мои верни свирачи, за неа, за животот мој, живот е мој, живот мој си ти, труби нека засвират на наша љубов да не посетат. Живот е мој, живот мој си ти, се ке сторам, кажи ми, вечна љубов да ми бидеш ти. Живот е мој, живот мој си ти, труби нека засвират на наша љубов да не посетат. Живот е мој, живот мој си ти, се ке сторам, кажи ми, вечна љубов да ми бидеш ти. Живот е мој, живот мој си ти, труби нека засвират на наша љубов да не посетат. Живот е мој, живот мој си ти, се ке сторам, кажи ми, вечна љубов да ми бидеш ти. Драги мои, сега е моментот значи да го вкусиме овој колач перник, кој што на вистина ми се допадна, затоа што многу бргу го направи. Значи шефот од Словачка, Томаш или понашки Томче, ептен експресно, букет на вкусови, преубаво нешто. И јас си седнав тука додека е гужва пред гол што се вели во кујната на ресторан Пелистер, ние се повлековме малку овде да го почувствуваме вкусот на перник колачот и да коментираме со нашите колеги од Гастромаг како е, и што мислите за овој колач. Шеф Боби? Андријана, пред се многу ми е мило што сум дел од словачката, денот на словачката гастрономија. Колачот многу ме потсетува на баба ми што ми правила колачи, нели, со мармалад. И на вистина е многу прекрасен и многу добра комбинација со словачкото вино, нели, Шевињон, така беше, ако не се. Сувињон од 2014-тата, прекрасно изгледа, ќе го пробаме. Прекрасно. Јас го пробав. Да. А мене ми се допаѓа и многу комбинацијата и со нането, и со јаготката, и со приливот од јагода. Шеф Миле? Добар ден, поздрав до гледачите на Вкусот на традицијата. Многу интересен колач, многу букет на екзотични мириси, има морско оревче во комбинација со цимет, морско, да, затоа што ние почесто го употребуваме за предјадење, ама и во десертот доаѓа многу добро до израз. Аз знам дека што му отидеш дома и на твоето семејство прво таму ќе го направиш овој колач. Шеф Јетон? Така пред се да му се заблагодариме на амбасадорот на Република Словачка, Везак, и што не кани и што ни е чест да пробаме вакви убави јадења. Овој колач ме потсетува на нашата раванија, само не попарена, со чоколада, иначе добар вкус, добра комбинација, не знам што да речам, прекрасно е.
Секоја чест на вистина за шефот Томче или Томаш. Направи многу убав колач и верувам дека овдека денеска, значи на сите посетители и гости што ќе дојдат во ресторанот, ќе им се допадне, а најповеќе мене што ми се допаѓа, значи соработката помеѓу Македонија, гастрономската соработка на Македонија со Словачка, размена на специјалитетите, а имаме уште многу што да научиме и затоа се спремаме веднаш по оваа дегустација да влеземе во кујната и јас да го пробам ова. Да наздравиме за убавите денови на словачката гастрономија во Македонија.